Dear students, আজি আমাৰ corporate accounting or class third class টোত আমি আজি ডিসকাস কৰিবলৈ লৈছো statement of profit and loss. How to prepare statement of profit and loss for a company. So Saijwa Companies Act 2013 মতে আমি prepare কৰিব লাগিব. Companies Act 2013 or Schedule 3 যেটো ফরম্যাট দিয়া আছে সেই ফরম্যাটটো তোমালকে ফার্স্ট মুখস্থ কৰিব লাগিব পার্ট 1 ত আছিল ব্যালেন্স শিট পার্ট 2 ত থাকিব স্টেটমেন্ট অফ প্রফিট এন্ড লস সো ফরম্যাটটো তোমালকে ফার্স্ট মুখস্থ থাকিব লাগিব তোমালকে ফার্স্ট স্টেটমেন্ট অফ প্রফিট এন্ড লস টো তোমালকে নিজৰ বহিত ধুনিয়াকে লিখিবা তাৰ উপৰি তোমালকে এটা কাম কৰিবা যে ধুনিয়াকে প্ৰিন্ট কৰি লবা প্ৰিন্ট কৰি টেবুল অফ ফন্টত তোমালকে আৰি লবা নেক্সট তুমি যে তোমালকে যদি প্ৰবলেম কৰিবলৈ তেতিয়া ট্ৰাই কৰা আৰামছে কৰিব পাৰিবা সো চাই যোৱা যে প্ৰফিট এণ্ড লস স্টেটমেন্ট আমি কি ধৰণে কৰিব লাগিব ফৰমেটটো তোমালকে চাই যোৱা স্টেটমেন্ট অফ প্ৰফিট এণ্ড লস নেম অফ দা কোম্পানী স্টেটমেন্ট অফ প্ৰফিট এণ্ড লস ফৰ দা পিৰিয়ড এন্ডেড for the period ended মানে যেটো পিৰিয়ডৰ কাৰণে কৰা হৈছে হেতু পিৰিয়ডৰ ডেটটো দিব লাগিব হেতু আমি পার্ট 2 যেটো আছে পার্ট 2 হল স্টেটমেন্ট অফ প্রফিট এন্ড লস আৰু পার্ট 1 হল ব্যালেন্স শিট ঠিক আছে সো যিখিনি আছে আইটেম সেখিনি আমি অলপ ডিসকাস কৰি দিম বাকিখিনি তোমালকে প্ৰবলেম কৰাৰ লগে লগে বুজি পাই যাবা It is a serial numbers, particulars, note numbers, amount current year, and amount previous year. It is a first revenue from operations. So revenue from operations বুলি কোৱা লগে লগে কি আহিব যে sales, net sales. Net sales তোমালোকৰ আহিব revenue from operationত যদি manufacturing company হয় বা trading company হয় তেতিয়া হলে sale of products আৰু অন্য service company হলে sale of services তাৰপিছত লগত থাকিব other operating revenues বুলি ক'লে যিখিনি আছে হেখিনি আহিব যে operating revenues refers to revenues earned from the principal revenue producing activities example net sale of goods and services trading commission cash discount received from suppliers of goods etc হেগিটা হল operating revenue next আহিলে তোমালকৰ other income বুলি ক'লে কোন বিলাক আহিব এতিয়া other income ত আহিব interest income dividend income other non operating income বুলি ক'লে এতিয়া কোন বিলাক আহিব non operating income refers to the income which are not derived from the principal revenue producing activities example rent received interest and dividend received on long term investment compensation for acquisition of land etc এবিলাক আহিব non operating income হেবিলাক আহিব so next আমাৰ আহিব দুইটা প্লাস হ'ব revenue from operation plus other income তেতিয়া আমি কি পাম total income যেটো আমি 3 দিছো next আহিব expenses বুলি কোৱা লগে লগে cost of material consumed টো বুজাব raw materials কিমান consume কৰা হৈছে purchase of stock in trade কিমান purchase কৰা হৈছে stock কিমান purchase কৰা হৈছে হেতু আহিব changes in inventories of finished goods stock in trade and work in progress finished good stock in trade বা work in progress or
যেটো চেঞ্জ হৈছে ওপেনিং ষ্টক মাইনাস ক্লোজিং ষ্টক এটো মাইনাসও হ'ব পাৰে প্লাসও হ'ব পাৰে ওপেনিং ষ্টক মাইনাস ক্লোজিং ষ্টক আমি যেটো পালো আৰু নেক্সট আমি পালো পারচেজ একিটা হল এক্সপেন্সেছৰ ভিতৰত এমপ্লয়ি বেনিফিট এক্সপেন্সেছত আহিব তোমালোকৰ salaries wages contribution to provident funds staff welfare expenses share based payments to employees etc এবিলাক আহিব employee benefit expenses finance cost বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি আহিব finance costত আহিব interest on debenture বা interest on bank withdrawals overdraft bank overdraft ওপৰত interest withdrawals নহয় ঠিক overdraft বা bank loan এবিলাকৰ ওপৰত interest আৰু কি আহিব যে dividend on redeemable preference shares এবিলাক আহিব depreciation and amortization expenses next আহিব other expenses or এটা কি আহিব other expenses বুলি কোৱা লগে লগে আমাৰ কেনে ধৰণৰ expenses বিলাক আহিব এটো চাই লোৱা যেনে fuel and cost carriage advertisement general expenses এবিলাক আহিব তাৰ পিছত আৰু আহিব কেনে ধৰণৰ কথাবিলাক আহিব যে audit fees insurance share listing fees selling expenses administrative expenses এবিলাক আহিব other expenses so তেতিয়া আমি পালো total expenses টো আমি পালো 4 এটো হল 4 number item so 3 পৰা আমি 4 মাইনাস কৰিলো total income পৰা total expenses মাইনাস কৰিলো তেতিয়া আমি পালো profit or loss before exceptional and extraordinary items profit and loss before exceptional and extraordinary items এতিয়া exceptional and extraordinary items কি হেতু চাইলো exceptional and extraordinary items হল কোনবিলাক এতিয়া exceptional items হল those items which are relevant to the business but not day-to-day operation these expenses are relevant to the business but not in day-to-day manner like disposal of items of fixed assets disposal of long-term investment restructuring of the activities of the enterprise এনে ধৰণৰ যিবিলাক আইটেমছ আছে হেবিলাকত লাভ হ'ব পাৰে বা লোকসান হ'ব পাৰে তেনে ধৰণৰ আইটেমছ বিলাক হল exceptional items extraordinary items হল কোনবিলাক extraordinary items বুলি কোৱাৰ লগে লগে আহিব যে when an event or transaction is clearly distinct from the ordinary activities of the enterprise for example loss of goods বা losses sustained as a result of an earthquake goods loss হ'ব পাৰে machinery loss হ'ব পাৰে বা অন্যান্য বিভিন্ন ধৰণৰ বিল্ডিং ভাগিব পাৰে earthquakeৰ ফলত বা ফ্লাডৰ ফলত বিভিন্ন ধৰণৰ লোকসান হ'ব পাৰে বা any other natural calamities such items are extraordinary items এনে ধৰণৰ আইটেমছ যিবিলাক সাধাৰণতে সংঘটিত নহয় কিন্তু কেতিয়াবা হঠাৎ হৈ যায় যিবিলাক বিজনেছৰ লগত ৰিলেটেড নহয় কিন্তু বিজনেছৰ লোকসান হৈ গৈছে ইয়াৰ ফলত বা তেনে ধৰণৰ কিছুমান ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা লাভও হ'ব পাৰে কিবা ধৰণে সো তেনে ধৰণৰ যিবিলাক আইটেমছ বিজনেছৰ ডে টু ডে এক্টিভিটিছ লগত নিমিলে বা ৰিলেশ্যন নাই
তেনেধৰণৰ আইটেমছ যদি আহিব লাগে প্লাছ বা মাইনাছ হ'ব পাৰে নেক্সট আমি কি পালো 6 to আমি প্লাস 6 নাম্বার আইটেমটো আমি প্লাস বা মাইনাস কৰি দিলে আমি কি পালো প্রফিট বিফোর ট্যাক্স 5 minus 6 5 minus 6 ত আমি পালো প্রফিট বিফোর ট্যাক্স তাৰ পিছত আহিব ট্যাক্স এক্সপেন্সেস বুলি কোৱাৰ লগে লগে আহিব ট্যাক্সৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এনে ধৰণৰ এটা কথা আহিব যে ট্যাক্সৰ বিষয়ে আমাৰ প্ৰবলেমটো দিয়া নাথাকিব পাৰে যে ট্যাক্সটো কেনে ধৰণৰ হ'ব সেই বিষয়ে আমাৰ প্ৰবলেমটোত বিশেষ উল্লেখ নাথাকিব পাৰে নাথাকিলে আমি কি কৰিব লাগিব নাথাকিলে আমি কি কৰিব লাগিব মানে এটো চাই লোৱা নাথাকিলে আমাৰ ইনকাম ট্যাক্স এক্ট 1961 ৰ মতে আমি কৰিব লাগিব So Income Tax Act 1961 or ধৰণে দিয়া আছে কিন্তু ফাইনান্সিয়েল ইয়াৰ বিলাক চেঞ্জ হোৱাৰ লগে লগে ট্যাক্স ৰেট বিলাক চেঞ্জ হৈ থাকে সময়ে ইয়াতে আমি 2017-18 ৰ মতে আমি কৰিম So 2017-18 ত কি ধৰণে দিয়া আছে চাই লোৱা In case of domestic companies where the turnover or gross receipts does not exceed 250 crore, then the rate is 25%. When the turnover or gross receipts exceeds rupees 250 crore, then the tax rate is 30%. কি কলে চাই লোৱা যে গ্ৰছ ৰিসিপ্ট বা গ্ৰছ টাৰ্নওভাৰ বা টোটাল ইনকাম যদি 250 crore-তকৈ কম হয় তেতিয়া হলে ট্যাক্স ৰেট 25% আনহাতে যদি 250 crore-তকৈ যদি টোটাল ইনকাম বা গ্ৰছ টাৰ্নওভাৰ বেছি হয় তেতিয়া ট্যাক্স ৰেট হ'ব 30% এটো কোম্পানীৰ ক্ষেত্ৰত ডোমেস্টিক কোম্পানীৰ ক্ষেত্ৰত আনহাতে চাৰ্জ দিবলগীয়া হ'ব পাৰে চাৰ্জ লাগিব পাৰে চাৰ্জটো কিহৰ ওপৰত বেছ কৰি দিয়া হয় যে টোটাল ট্যাক্সেবল ইনকামৰ ওপৰত বেছ কৰি ধৰা হয় টোটাল ট্যাক্সেবল ইনকামৰ ওপৰত ইয়াক চাৰ্জ কৰা হয় আৰু ইয়াৰ ৰেটটো কেনে ধৰণে চাৰ্জ কৰা হয় চাই লোৱা যে 7% of such income tax if the net income exceeds 1 crore but does not exceed 10 crores যদি কোম্পানীৰ নেট ইনকাম 1 crore-তকৈ বেছি হয় কিন্তু 10 crore-তকৈ কম হয় তেতিয়া হলে চাৰ্জ হ'ব 7% চাৰ্জটো কিহৰ ওপৰত হ'ব ট্যাক্সেবল ইনকামৰ ওপৰত ট্যাক্সেবল ইনকামটো আমি কিহৰ ওপৰত বেছ কৰি কৰিম যে গ্ৰছ টোটাল ইনকামৰ 25% বা 30% কৰিলে আমি যিটো পাম হেতু হ'ব ট্যাক্সেবল ইনকাম আৰু তাৰ ওপৰত 7% হ'ব চাৰ্জ ট্যাক্সেবল ইনকামৰ ওপৰত 7% হ'ব চাৰ্জ আনহাতে যদি কোম্পানীৰ নেট ইনকাম 10 crore-তকৈ বেছি হয় 10 crore-তকৈ নেট ইনকাম যদি বেছি হয় তেতিয়া হলে চাৰ্জ কিমান লাগিব 12% যদি কোম্পানীৰ নেট ইনকাম 10 crore-তকৈ বেছি হয় তেতিয়া হলে কোম্পানীটোৱে 12% চাৰ্জ দিব লাগিব কিহৰ ওপৰত ট্যাক্সেবল ইনকামৰ ওপৰত ট্যাক্সেবল ইনকামটো আমি কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰিলো যে 25% বা 30% আমি যিটো পালো টোটাল ইনকামৰ ওপৰত 25% বা 30% চাৰ্জ কৰি আমি ট্যাক্সেবল ইনকাম পালো আৰু ট্যাক্সেবল ইনকামৰ ওপৰত আমি 7% বা 12% যিটো চাৰ্জ কৰিম হেতু হল চাৰ্জ
তাৰপিছত আমি পালোঁ এডুকেশ্যন চেছটো কিহৰ ওপৰত ধৰা হয় যে এইটো টেক্সেবল ইনকামৰ ওপৰত ধৰা হয় টোটেল ইনকামৰ ওপৰত ধৰা নহয় এডুকেশ্যন চেছ আমাৰ ধৰা আছে 4%। এতিয়া আমাৰ ফাইনেন্সিয়েল ইয়েৰ 2018-19 পৰা এডুকেশ্যন চেছ ধৰা হৈছে 4%। এইটো আমি হেল্থ এণ্ড এডুকেশ্যন চেছ বুলিও কওঁ। চ' এতিয়া ৰেট আছে 4%, যিটো কিহৰ ওপৰত ধৰা হয় টেক্সেবল ইনকামৰ ওপৰত ধৰা হয়, টোটেল ইনকামৰ ওপৰত ধৰা নহয়। চ' এনেকৈ আমি কি পালোঁ টেক্স এক্সপেঞ্চেছটো কেলকুলেট কৰিলোঁ, যিটো আমি প্ৰভিজন ফৰ টেক্সত আমি দিম। প্ৰভিজন ফৰ টেক্সেছত আমি এনেকৈ ৰাখিম টেক্স পেইড কৰাৰ কাৰণে। চ' সেইটো আমি মাইনাছ কৰিলোঁ প্ৰফিট বিফৰ টেক্স মাইনাছ টেক্স এক্সপেঞ্চেছ কৰাৰ পিছত আমি কি পালোঁ প্ৰফিট ফৰ দ্য পিৰিয়ড ফ্ৰম কণ্টিনিউইং অপাৰেশ্যনছ। প্ৰফিট ফৰ দ্য পিৰিয়ড ফ্ৰম কণ্টিনিউইং অপাৰেশ্যন 7 - 8 তেতিয়া আমি 9 নম্বৰ আইটেম পালোঁ। নেক্সট চোৱা 9 নম্বৰ আইটেমৰ পিছত আমি পালোঁ প্ৰফিট ফ্ৰম ডিছকণ্টিনিউড অপাৰেশ্যন। প্ৰফিট অৰ লছ ফ্ৰম ডিছকণ্টিনিউড অপাৰেশ্যন। এতিয়া ডিছকণ্টিনিউড অপাৰেশ্যন কি সেইটো চাই লোৱা যে ডিছকণ্টিনিউড অপাৰেশ্যন হ'ল যে যিবিলাক অপাৰেশ্যন ক্ল'জ কৰি দিয়া হৈছে। এটা কোম্পানীৰ আণ্ডাৰত বিভিন্ন ধৰণৰ বিজনেছবিলাক থাকিব পাৰে। ধৰি লোৱা 4টা বিজনেছ আছিল এটা কোম্পানীৰ আণ্ডাৰত, তাৰে 2টা ক্ল'জ কৰি দিয়া হৈছে আৰু বাকী 2টা চলি আছে। যি 2টা চলি আছে সেই 2টাৰ পৰা আমি কণ্টিনিউইং অপাৰেশ্যনত আমি প্ৰফিটটো ধৰিছোঁ। আনহাতে ডিছকণ্টিনিউড অপাৰেশ্যনৰ পৰাও কিবা প্ৰফিট বা লছ আইটেম আহিব পাৰে, তাতো কিবা টেক্স এক্সপেঞ্চেছ থাকিব পাৰে, সেইটো আমি মাইনাছ কৰিলোঁ আৰু যি প্ৰফিট বা লছ হ'ল সেইটো আমি টোটেল কৰিম প্ৰফিট ফ্ৰম কণ্টিনিউইং অপাৰেশ্যন প্লাছ প্ৰফিট অৰ লছ ফ্ৰম ডিছকণ্টিনিউড অপাৰেশ্যন। তেতিয়া আমি কি পালোঁ 13 নম্বৰ আইটেমত আমি পালোঁ প্ৰফিট অৰ লছ ফৰ দ্য পিৰিয়ড। নেক্সট আমাৰ আহিব আদাৰ কম্প্ৰেহেনচিভ আইটেম। এতিয়া আদাৰ কম্প্ৰেহেনচিভ আইটেমটো কি সেইটো চাই লোৱা। আদাৰ কম্প্ৰেহেনচিভ ইনকাম refers to items of income and expenses or losses that are not recognized as a part of the profit or loss account. This income appears as a line item below the income statement. In simple words, it is unrealized gains or losses from sellable investment. আদাৰ কম্প্ৰেহেনচিভ ইনকাম যিবিলাক হ'ল সেইবিলাক আমি কি হিচাপে নধৰোঁ প্ৰফিট এণ্ড লছ একাউণ্টৰ আইটেম হিচাপে আমি নধৰোঁ, কিন্তু এইবিলাক আমি প্ৰফিট এণ্ড লছ ষ্টেটমেণ্টৰ তলত এক্সট্ৰা আইটেম হিচাপে আমি শ্ব' কৰোঁ। কিয়নো এইটো কথা হ'ল যে একচুৱেলি কথাটো এনেকুৱা যে these items are not shown under the profit and loss statement in usual practice, but to be prudent on the principle of disclosure, such unrealized gain or loss shall be reported to the users of the financial statements. এনেধৰণৰ প্ৰফিট এণ্ড লছ আইটেমছবিলাক প্ৰফিট এণ্ড লছ একাউণ্টত ডাইৰেক্টলি দেখুওৱা নহয়, নহ'লেও কিন্তু ইয়াক যিহেতু একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ ডিছক্ল'জাৰ পলিচি মতে প্ৰিন্সিপল মতে ইয়াক আমি দেখুৱাব লাগিব। কি হিচাপত দেখুৱাব লাগিব যে প্ৰফিট এণ্ড লছ ষ্টেটমেণ্টৰ পৰা বাহিৰত কিন্তু ইয়াক এক্সক্লুড কৰি হ'লেও লাইন আইটেম হিচাপে ইয়াক কি কৰা হয় শ্ব' কৰা হয়। ইয়াক ষ্টেটমেণ্ট অফ চেঞ্জেছ ইন আদাৰ ইকুইটি তাতো ধৰা হয়
অথবা ইয়াক স্টেটমেন্ট অফ প্ৰফিট এণ্ড লছ সটো আফটাৰ showing profit or loss for the period statement of profit and loss account after calculating after the profit or loss calculated ইয়াক show কৰা হয় profit and loss calculate কৰাৰ পিছত ইয়াক লাইন আইটেম হিচাপে show কৰা হয় যেটো হৈছে other comprehensive income next ইয়াৰ আমাৰ example কিছুমান আমি দিব পাৰো যেনে other comprehensive income or যেনে examples unrealized gains or loss on bonds actually যেতিয়া আমি কিছুমান investment available for sale আমি কৰো যেতিয়া কিছুমান investment আমাৰ সেলৰ কাৰণে আমি ৰিভ্যালুয়েশন কৰিব লগা হয় যেতিয়া আমি সেল কৰিব বিচাৰো তেতিয়া আমি ইয়াক ৰিভ্যালুট কৰিব পাৰো তেতিয়া কি হয় যে আমি ৰিভ্যালুট কৰাৰ লগে লগে ইয়াত কিছুমান লাভ বা লোকসান হ'ব পাৰে যেতিয়া আমাৰ ইনভেষ্টমেন্টটো আমি সেলেবল ইনভেষ্টমেন্ট হিচাপে গণ্য কৰিম তেতিয়া আমি ইয়াক ৰিভ্যালুট কৰাৰ লগে লগে লাভ বা লোকসান হ'ব পাৰে তেনে ধৰণৰ কিছুমান ইনভেষ্টমেন্টৰ যেটো লাভ বা লোকসান যেটো ৰিয়েলাইজ কৰা হোৱা নাই তাক আমি কিহত ধৰিব পাৰো আদাৰ কম্প্ৰিহেনসিভ ইনকাম নেক্সট আহিলে ফৰেন কাৰেন্সি ট্ৰান্সলেশন মানে কি কৈছে যে কিছুমান ফৰেন ব্ৰাঞ্চৰ কথাও আহিব পাৰে ইয়াতে ফৰেন ব্ৰাঞ্চৰ পৰা ইয়াৰ আমি ফৰেন ব্ৰাঞ্চৰ স্টেটমেন্ট আমি আমাৰ ব্ৰাঞ্চৰ লগত মিলাওতে আমাৰ কাৰেন্সি ডিফাৰেন্স হোৱাৰ বাবে কি হ'ব পাৰে কিছুমান লাভ বা লোকসান আমি আহিব পাৰে সো তেনে ধৰণৰ লাভ বা লোকসানৰ আমি কি কৰা হয় আদাৰ কম্প্ৰিহেনসিভ ইনকামত ধৰা হয় আনহাতে পেনশন প্ল্যান gains and losses and unrealized gain or losses on investment that are available for sales যিবিলাক আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ আইটেমছ বিলাক ইয়াত আহে কিন্তু এইবিলাক সাধাৰণতে প্ৰফিট এণ্ড লছ একাউণ্টৰ আইটেমছ হিচাপে ধৰা নহয় সো হেতু আমি সেপাৰেট কে দেখুৱাম তাৰ পিছত কি হ'ব যে ইনকাম দুটা আমি প্লাস কৰিলে আমি কি পালো profit and loss for the period যেটো 13 number item আৰু other comprehensive income 14 number item এই দুটা আমি প্লাস কৰিলে আমি পালো total comprehensive income for the period total comprehensive income for the period কিন্তু যেতিয়া আমি EPS ক্যালকুলেট কৰো EPS ক্যালকুলেশনটো বিষয় আমি পিছত কম বেসিক EPS আছে ডাইলুটেড EPS আছে হেতু এটা নকও সো যেতিয়া আমি EPS ক্যালকুলেট কৰো তেতিয়া আমি আদাৰ কম্প্ৰিহেনসিভ ইনকামটো ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি নধৰো EPS ক্যালকুলেট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আদাৰ কম্প্ৰিহেনসিভ ইনকামটো আমি নধৰো আনহাতে যেটো আমি পালো 13 নম্বৰ আইটেমত প্ৰফিট অৰ লছ ফৰ দা পিৰিয়ড হেতু আমি ধৰিম আমি EPS টো আমি সেপাৰেট কে দেখুৱাব লগা হ'ব পাৰে আৰ্নিং পাৰ শেয়াৰ for continuing operation basic EPS আৰু diluted EPS আৰু earning per share for discontinued operation it is a basic EPS diluted EPS next আহিব earning per share for discontinued and continued operation দুটা আমি লগ খালে যেটো পালো basic EPS আৰু diluted EPS এটো আমাৰ দেখাব লগা হ'ব পাৰে সো EPS ৰ কথাটো পিছত বেলেগ এদিন আলোচনা কৰিম একবাৰ আমি চাই লওঁ গুটে কথাখিনি যে ৰেভিনিউ ফ্ৰম অপাৰেশনত আমি কি পালো সেলস বা নেট সেলস ট্ৰেডিং কমিশন ক্যাশ ডিসকাউন্ট ৰিসিভ ফ্ৰম সাপ্লায়াৰ অফ গুডস এইবিলাক আমি পালো ৰেভিনিউ ফ্ৰম অপাৰেশন প্লাস আদাৰ ইনকামত আমি নন অপাৰেটিং ইনকাম বিলাক আমি ধৰিব পাৰো
যে rent receive, interest and dividend receive, compensation for acquisition of land, etc. সেইবিলাক আমি পালোঁ। তাৰপিছত আমাৰ দুটা প্লাছ কৰিলোঁ, টোটেল ইনকাম পালোঁ। নেক্সট আমি মাইনাছ কৰিলোঁ টোটেল এক্সপেঞ্চেছ। টোটেল এক্সপেঞ্চেছখিনি কথা কৈছোঁ অথনি। চ' টোটেল এক্সপেঞ্চেছটো মাইনাছ কৰিলে আমি কি পালোঁ? প্ৰফিট অৰ লছ বিফৰ এক্সেপশ্যনেল আইটেমছ অৰ এক্সট্ৰাঅৰ্ডিনেৰী আইটেমছ আমি যিটো পালোঁ 5 নম্বৰত, প্ৰফিট অৰ লছ বিফৰ এক্সেপশ্যনেল এণ্ড এক্সট্ৰাঅৰ্ডিনেৰী আইটেমছ। তাৰপিছত এক্সেপশ্যনেল এণ্ড এক্সট্ৰাঅৰ্ডিনেৰী আইটেমছ কিবা আছে যদি আমি সেইটো মাইনাছ কৰিলোঁ, তেতিয়া আমি পালোঁ PBT, প্ৰফিট বিফৰ টেক্স। তাৰপিছত আমি কি পালোঁ? টেক্স এক্সপেঞ্চেছ মাইনাছ কৰিলোঁ, আমি পালোঁ প্ৰফিট অৰ লছ ফ্ৰম দ্য কণ্টিনিউইং অপাৰেশ্যন ফৰ দ্য পিৰিয়ড। তাৰপিছত আমি কি পালোঁ? প্ৰফিট অৰ লছ ফ্ৰম দ্য ডিছকণ্টিনিউড অপাৰেশ্যন। তাৰ পৰা আমি টেক্স এক্সপেঞ্চেছ যদি হয় মাইনাছ কৰিলোঁ, যদি ডিছকণ্টিনিউড অপাৰেশ্যন থাকে তাত আমি প্ৰফিট আৰু লছ পালোঁ। যদি প্ৰফিট বা লছৰ এগেইনষ্টত টেক্স থাকে, চ' টেক্সটো আমি মাইনাছ কৰিলোঁ, তেতিয়া আমি পালোঁ প্ৰফিট অৰ লছ ফ্ৰম দ্য ডিছকণ্টিনিউড অপাৰেশ্যন। চ' আমি নেক্সট আমি প্ৰফিট অৰ লছ ফ্ৰম দ্য কণ্টিনিউড অপাৰেশ্যন প্লাছ প্ৰফিট অৰ লছ ফ্ৰম দ্য ডিছকণ্টিনিউড অপাৰেশ্যন দুইটা আমি প্লাছ কৰিলোঁ, প্ৰফিট অৰ লছ ফৰ দ্য পিৰিয়ড পালোঁ। নেক্সট আমি আদাৰ কম্প্ৰেহেনচিভ ইনকাম যদি আছে সেইটো আমি শ্ব' কৰিলোঁ, আৰু দুইটা প্লাছ কৰি আমি টোটেল কম্প্ৰেহেনচিভ ইনকাম পালোঁ। নেক্সট আমি EPS কেলকুলেট কৰি আমি দেখুৱালোঁ। EPSটো কিন্তু আমি আদাৰ কম্প্ৰেহেনচিভ ইনকামটো ইয়াত ধৰা নহয়। আৰ্নিং পাৰ শ্বেয়াৰটো আমি কেলকুলেট কৰিলোঁ, কণ্টিনিউইং অপাৰেশ্যনৰ কাৰণে ছেপাৰেটকৈ কৰিলোঁ, ডিছকণ্টিনিউড অপাৰেশ্যন যদি থাকে তাৰ কাৰণে আমি ছেপাৰেটকৈ কৰিলোঁ। তাৰপিছত আমি কি কৰিলোঁ? টোটেলটো EPS কেলকুলেট কৰিলোঁ। টোটেল দুইটা কণ্টিনিউড ডিছকণ্টিনিউড দুইটা প্ৰফিটৰ লছ আমি প্লাছ কৰি তাৰ ওপৰত আমি EPS উলিয়ালোঁ, বেছিক আৰু ডাইলুটেড EPS, এনেকৈ সেইটো আমি উলিয়ালোঁ। চ' এনেকৈ আমি ষ্টেটমেণ্ট অফ প্ৰফিট এণ্ড লছ একাউণ্টছটো প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব। ষ্টেটমেণ্ট অফ প্ৰফিট এণ্ড লছ। চ' কিবা বুজি নাপালে সুধিবা, যদি কিবা কুৱেৰিজ থাকে সুধিবা, মই নিশ্চয় অতি সোনকালে ছল্ভ কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম। থেংক ইউ।